लो जी सज्जनों, अज असी वीडियो बना रहे हैं। बड़ियां फरमाइशां आईयां ललियानी की वीडियो बनाओ सानू देश विदेश तो। और अज असी जिहड़ा खड़े हाँ वो दरवाजा कहलवांदा है ललियानी कसूर शहर का। ये ललियानी कदी लाहौर डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा सी, तहसील उदों कसूर सी, फिर जो कसूर जिला बनया तो उनका हिस्सा बन गया। ये रोड है फिरोजपुर रोड, जिथों बड़े बड़े वड्डे बादशाह भी गुजरे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वजीर ਜਿਹੜਾ ना कि शेर शाह सूरी का भी गुजरिया, मुगल दौर भी आया, सिख दौर भी आया, तो फिर अंग्रेज दौर भी आया, फिर सन 47 भी आया। अज तुहाडे रूबरू सारा ही किस्सा रखांगे। हिस्टरी नूं जिहड़ा ना जिहड़े पसंद करदे इस वीडियो नूं स्किप नहीं करना। इस ललियानी दे विच की सी और किहड़े-किहड़े अफराद आए और किहड़े-किहड़े कदम जिहड़ा ना इस धरती ते लगे। इंडिया नहर की खसूसियत है, महाराजा रणजीत सिंह दा इहदे नाल की तल्लक है, कैदे आजम इथों किवें गुजर के गए और जिहड़ा ना कि होर की है सब तुहाडे रूबरू करवावां दे। आज हुण चलने आ ललियानी नूं देखने और सारी वीडियो तुहाडे सामने रखने। जी दोस्तों, असीम खान जा रहे हैं तुहानूं मुस्तफाबाद ललियानी जिहड़ा 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मुस्तफाबाद हो गया। उस तो पहले ललियानी सी। ते तुसीं उन्नी देर चैनल नूं लाइक और सबसक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली इतिहासक तरीकी और पुरानी वीडियो कल्चरली वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। यह ललियानी दी नहर है जिहड़ी कि बड़ी एक मशहूर है और इहदी भी एक हिस्टरी है, इहदी भी एक तारीख है। सो जिहड़ा ना कि हर चीज़ कोशिश करांगे तुहाडे नाल जिहड़ा ना कि सांझ पाउण दी। दोस्तों अज असी गल कर रहे हैं जिस कस्बे की, वो बड़ा मशहूर कस्बा गेटवे कहा जाता वा ललियानी। सब तो पहले तो इहदे नाम की ही गल करने। इतिहास के पन्नियां नूं फरोलीए, तारीख नूं जे फरोलीए तो ललियानी एक जोहड़ सी जिंदे उत्ते लालियां बहिंदियां सी। इस वास्ते इस पिंड का नाम उस वक्त लालियां तो ललियानी बनया। एक रवायत के मुताबक इत्थे लालू कबीला आबाद सी, सो इस वास्ते ये नाम विगड़ के लालू तो ललियानी बनया। और एक रवायत दे विच एक सरदारनी सी जिंदा नाम माई लाली सी, शायद उस वास्ते इहदा नाम ललियानी बनया। सो ये एक तारीख का हिस्सा सी। और 1978 दे विच सन 47 तो बाद 1978 दे विच इस ललियानी नूं सरकारी नाम मुस्तफाबाद ललियानी दे दिता गया। दोस्तों मेरी पिछली साइड ते एक अजीम इमारत जिहदे विच एक अजीम इंसान रहिंदा, पंजाबी खोजगढ़ 10 मार्च 2001 दे विच बनी। इन्हां दे खालक इकबाल कैसर साहब जिहड़े कि मशहूर तारीखदान आलमी शोहरत याफ्ता है। पंजाब ते पंजाबी दा मान बल्कि मुस्तफाबाद ललियानी दी शान साडे इस पंजाब दी शान ने। एक खोजगढ़ वैसे बुनियादी तौर पर एक लाइब्रेरी है जिहदे विच हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी, पंजाबी, शाहमुखी ते गुरमुखी दोनों का ही एक जखीरा है जिहड़ा कि सानू जिहड़ा ना किताबां नाल जोड़दा है। इस अजीम इंसान के क्रैडिट ते बहुत सारे गुरुद्वारे रेनोवेट होए। इस तो इलावा जिन्ने भी जिहड़ा ना कि मशहूर जिहड़ा मजहबी स्थान ने उन्हां दी इन्हां ने एक बहुत प्यारी एक जिहड़े ना वो जखीरा कीता होया। इंसान बहुत अच्छे ने और इन्हां दे क्रैडिट ते तुसीं ला लो कि पूरे पाकिस्तान दे विच जिहड़ा ना कि इन्हां सफ़र कीता है। इन्हां दा सफ़रनामा बहुत मशहूर है और कई किताबां भी लिख चुके ने। सो ये साडे इस इलाके का मान और फ़ख्र और पहचान है। बहुत ही इंसान ने और मेरे बहुत मोहसिन ने। जी दोस्तों, तुहाडे रूबरू मशहूर ललियानी वाली नहर, ये वही नहर है जिहड़ी BRB नहर दे विचों कड्ढी गई है तो और इस इलाके नूं जिहड़ा ना कि करदी है। और ये जिहड़ा BRB है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਲਿਆਣੀ ਤੇ ਪੱਤੋ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੱਤੋ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ BRB ਉਹੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਨਿਕਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚਨਾਬ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸੈਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1861 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1869 तक ये नहर जिहड़ा ना कि बनी और इस इलाके की पहचान बनी। और इस नहर की वजह तो ही ये इलाका खुशहाल और होया जिंदे विच अज गंदम, चावल, कपाह, गन्ना, मकई हर फसल ही होंदी है। और एक बुनियादी ज़रूरत है नहर जिहड़ी है साडी। और इहदे पानी बहुत ही मिठा ललियानी का इस नहर की वजह तो ही है। ललियानी के कंढे जिहड़े लगे हुए पकौड़े बहुत मशहूर ने। ललियानी की वैसे पल्लियां पकौड़े लोग बड़ी दूर दूर तक खाना आंदे। इन्हां दे खाबियां दे विच एक कुल्फी भी शामिल है। चने सुबह के टाइम जिहड़ा ने लगदे ने वो बड़े मशहूर ने। ड्राइवर होटल का खाना बहुत लोग शौक दे नाल खांदे ने, दूर दूर तो आंदे ने। मठियाइयां की गल कीती जे अंदरीसे और खास कर पोले की मठियाई जिहड़ी है बहुत मशहूर है।
ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਜਫਾਕਸ਼ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਸਬਾ ਹੈ। 84 ਪਿੰਡ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਔਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਲਲਿਆਣੀ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਹਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। 1965 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਤਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜਾ 55 ਸ਼ੋਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਹਿਸਨ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨਦੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਸੂਦਾ ਖਾਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਗੰਜੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਔਰ ਕੌਮ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ੋਹਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੰਜੇ ਸ਼ੋਹਦਾ 55 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਦੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨਦੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਲਲਿਆਣੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਵੇਲਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਰਹਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 84 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਲਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਲਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਘਰ ਲਲਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਆਸੂ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਚੌਕ, ਉਹਦੇ ਚੌਕ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਵੇਲੀ ਟਾਈਪ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਲਿਆਣੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ, ਉਹ ਲਲਿਆਣੀ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਦਰਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ। 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਆ ਫਿਰ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਲਿਆਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ 1808 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਚੀ ਸੀ ਚਾਰਲਸ ਮਿਡ ਕੈਫ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਇੱਥੇ ਸੱਟੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਰ ਹੈਨਰੀ, ਉਹ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਮਮਦੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਨ ਕਸੂਰ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਆਏ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਅਜ਼ੀਮ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਲਲਿਆਣੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬਨ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬਨ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜੰਜ ਘਰ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਲਿਆਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।
ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ 84 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਜਿੱਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਲਲਿਆਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ 12 ਪੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਪੁੱਲਰ ਜੱਟ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਸਨ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜੱਦੀ ਹੀ ਰਹਿਸ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂ ਬਹੂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਫਲਾਂ ਘਰ ਸੀ, ਇਸ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਫਲਾਂ ਘਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ 95 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਤੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਲਲਿਆਣੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੁਮੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੈਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਕੱਪੜਾ, ਜੁੱਤੀ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਔਰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਲਿਆਣੀ ਜਿੰਦੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲਲਿਆਣੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਲਲਿਆਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾਮ। 1808 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਚੀ ਚਾਰਲਸ ਮਿਡਕੈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲਲਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ 3000 ਫੌਜੀ ਤੇ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ 50 ਤੋਂ 60 ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ। 24 ਪੌਂਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀ ਔਰ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰੂਜ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ। ਅਤੇ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸੱਟਣ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਿਸਟਰ ਹੈਨਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਵਾਲ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਸੱਟੇ। ਫਿਰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਗਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਔਰ ਲਲਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। 1857 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਸੂਰ ਨੇ ਲਲਿਆਣੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਲਲਿਆਣੀ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੀਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾ ਮਿਸਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੰਡਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਬਣਿਆ। 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦ ਆਇਆ ਔਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਸੀ ਗਾਲਬਨ ਉਸ ਦਿਨ। ਔਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਨ, ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਹੌਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲਲਿਆਣੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 9000 ਸੀ ਔਰ ਉਸ 9000 ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਰੰਗਰੂਟ ਫੌਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚੰਦਰਾਇਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਚੰਦਰਾਇਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 2000 ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 20 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਭਰਤੀ ਸਨ ਰੰਗਰੂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਲਿਆਣੀ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਰੂਟ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 4 ਬੇਟੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਕਾਮੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੰਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਲਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 302 ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਲਿਆਣੀ ਦਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀ। 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਤੀ ਆਈ ਔਰ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਲਿਆਣੀ ਦਾ, ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਲਲਿਆਣੀ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤੋ।